حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق ہمیں کچھ بیان فرمائیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو سال کے شروع سے آخر تک رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے پتے آپس میں بجنے لگتے ہیں۔ حور عین اس منظر کو دیکھ کر یہ کہتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر بنا دیجئے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ چنانچہ پھر جو بندہ بھی روزہ رکھتا ہے اس کی حور عین سے شادی کر دی جاتی ہے۔ اب وہ حور عین کیا چیز ہے؟ حور عین ایک خیمے میں رہتی ہے جو ایسے موتی سے اللہ رب العزت نے وہ بنایا ہے کہ جو اندر سے بالکل خالی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حور مقصورات فی الخیام، سورہ رحمان کے اندر۔ اور ان حوروں میں سے ہر ایک نے 70 جوڑے پہنے ہوتے ہیں، جن میں سے ہر جوڑے کا رنگ دوسرے جوڑے سے نہیں ملے گا، اور ان 70 رنگ کے کپڑوں میں سے ہر کپڑے میں ایسی خوشبو ہوگی کہ جو دوسرے کپڑے میں نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ایسی پیدا کی ہے۔ پھر ان حوروں میں سے ہر ایک کے لیے سرخ یاقوت سے بنے ہوئے 70 تخت ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوں گے۔ ہر تخت پر 70 ایسے بچھونے بچھے ہوں گے کہ جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان 70 بچھونوں کے اوپر 70 اونچی آرام دہ نشستیں لگی ہوئی ہوں گی۔ ان حوروں میں سے ہر ایک حور کے 70,000 خادمائیں ہوں گی، اور وہ 70,000 خادمائیں وہ ہیں کہ جو ان کے کام کاج کریں گی، اور 70,000 ہی ان کے خادم بھی ہوں گے۔ ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کا ایک بڑا پیالہ ہوگا جس میں ایسا کھانا ہوگا کہ جس کے ہر لقمے کا ذائقہ دوسرے لقمے سے مختلف ہوگا، منفرد ہوگا۔ اور حور عین کے روزہ دار شوہر، ان کو بھی اللہ رب العزت یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ وہ سرخ یاقوت سے بنے ہوئے تخت پر جلوہ افروز ہوں گے، اور اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوں گے جن پر سرخ یاقوت کا کام کیا گیا ہوگا۔ یہ سب کچھ رمضان المبارک کے ایک دن کے روزے کا بدلہ ہے۔ باقی روزے وہ اس کے علاوہ ہیں، ہر روزے کا بدلہ اس سے الگ ہے کہ جو نیکیاں بھی اس نے کی ہیں رمضان المبارک میں، یا ہر روزے میں اس نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا ثواب اس سے الگ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے بڑے اجر رکھے ہیں، اور یہ رمضان المبارک جو آج ہم پہ سایہ فگن ہے، اللہ رب العزت نے اس کا کتنا مرتبہ و مقام رکھا ہے کہ یہ ایک تو دنیا میں ہے ہی ہے، لیکن آخرت میں جو اس کا اللہ رب العزت نے بدلہ دینا ہے
वो किसी आंख ने देखा नहीं है, ला आइनुन राअत, किसी आंख ने देखा नहीं है, वला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने सुना नहीं, वला खतर अला क़ल्बि बशर, और किसी भी इंसान के दिल में उसका ख्याल तक भी नहीं आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें जन्नत में तैयार कर रखी हैं कि जब इंसान आखिरत में जाकर वो नेमतें देखेगा तो इंसान अपने मालिक के सामने पुकार उठेगा कि या अल्लाह, दुनिया में तो मुझे कोई नेमत चाहिए ही नहीं थी, मैं आपसे जो दुआएं मांगता रहा, मेरी वो दुआएं कबूल दुनिया में ना होती, आज आखिरत में मुझे उसका समर मिल जाता। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम तो दुनिया की लज्जतों में पड़ गए, हम तो दुनिया की रंगीनियों में पड़ गए, इसलिए हमें खबर नहीं कि आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है। जब इंसान की ये आंखें बंद होंगी, अगले जहान की आंखें खुलेंगी, फिर उसे नजर आएगा कि बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमारे साथ वादे किए थे, उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे साथ वादे किए थे, आज उनके पूरे होने का दिन है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो वादे पूरे करके दिखाए। हम थे जो धोखे में पड़े रहे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज वक्त है कि हम इस वक्त को कीमती बना लें। आज का कीमती बनाया हुआ यह वक्त कल हमारे काम आएगा। ये एक एक लम्हा जो हमसे गुजर रहा है, एक एक घड़ी जो हमसे जा रही है, ये बड़ी कीमती है और कोशिश करें कि ये जाए ना हो, ये रमजान के दिन जाए ना हो, ये एक एक लम्हा एक एक घड़ी जाए ना हो। चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करें, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करें, सोते जागते अल्लाह का जिक्र करें। जितना करेंगे उतना कम है। कल को अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका बदला जो हमें अता फरमाएंगे, वो हमारी आंखें देख कर हैरान हो जाएंगी। इमाम इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जन्नत की हूर अपने अल्लाह के वली शौहर से पूछेगी, अपने खामन से पूछेगी कि क्या आपको मालूम है कि किस दिन मुझे आपके निकाह में दिया गया। ये वो सवाल करेगी अपने शौहर से। ये सवालो जवाब उस वक्त होगा कि जब दोनों जन्नत में शराब की नहर के किनारे बैठे होंगे, शाम से तकिया लगाकर किनारे पे बैठे होंगे और उसकी बीवी वो हूर जो सवाल कर रही है, वो जाम भर भर कर अपने खामद को पिला रही होगी। हूर अपने सवाल का जवाब खुद ही अपने शौहर को बताएगी। वो क्या जवाब होगा? वो कहेगी उससे कि एक गर्म दिन था, अल्लाह ताला ने आपको रोजा की सख्त प्यास में देखा तो फरिश्तों के सामने आप पर फख्र फरमाया और फरमाने लगे कि मेरे बंदे को देखो, उसने मेरी खातिर अपने पास मौजूद नेमतों से किनारा कशी कर ली, उनकी रग़बत में नहीं पड़ा, उनसे दूर हो गया मेरी नेमतों की वजह से, अपनी बीवी को मेरी वजह से छोड़ दिया, अपनी बीवी की लज्जत को छोड़ दिया, खाने की लज्जत को छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, तमाम लज्जतों की चीजों को छोड़कर सिर्फ मेरी खातिर उसने रोजा रखा हुआ है। तुम गवाह रहो कि मैंने इसकी मगफिरत कर दी। बस उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी मगफिरत फरमाई और मुझे आपके निकाह में दे दिया। आज हमें नहीं पता कि हमारे मुताल्लिक क्या फैसले होते हैं। हम रोजा रखते हैं, अल्लाह को राजी करने की एक नाकारा सी कोशिश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो रब्बुल इज्जत हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाएगा, लेकिन हमें नहीं पता हमारे मुताल्लिक क्या फैसले होते हैं। ये तो जब यहां की आंखें बंद होगी, अगली आंखें खुलेंगी, तब हमें पता चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो नेमतें छुपा के रखी हुई हैं, उनको आया नहीं किया। जब वो इंसान पे आया होंगी तब इंसान कहेगा कि मैं किस दुनिया में पड़ा रहा, वो तो सब धोखा था। और ये ऐसी दुनिया धोखा है जिसको लिए
ہم اپنا سارا کچھ قربان کر دیتے ہیں، جس کو ہم سارا کچھ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے ہمارے لیے سارا کچھ، لیکن دنیا بنانے والے نے کہا الا متاع الغرور کہ یہ دنیا تو صرف دھوکہ ہے۔